Please silent. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی یہ مختصر اور پروقار تقریب اس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ ہمارے انتہائی محترم، ہمارے عزیز، ہمارے برخوردار جناب آغاز خان گنڈپور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ اپنے صوبائی حلقے سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اس کو اپنے لیے ایک نیک فال سمجھتے ہیں، صرف جماعت کے لیے نہیں، اس علاقے کے لیے، اس وسیب کے لیے، اس پسماندہ خطے کے لیے کہ ہم مل کر اس پسماندہ علاقے کو رو بترقی کریں، اس کو آگے بڑھائیں اور اپنی توانائیاں اس مقصد کے لیے مجتمع کریں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے کچھ اپنے ارشادات فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز گنڈپور یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور مولانا صاحب اور ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے، میرے دادا پردادا کے ٹائم سے آ رہا ہے، اور ہم نے الیکشن ساتھ بھی لڑے ہیں، اتحاد میں بھی لڑے ہیں، پر اس بار میں نے اور میرے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس طرح کا مولانا صاحب امن و امان کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے میں امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے میرے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اور مولانا صاحب ایک ہی خاندان ہیں پہلے بھی، اور اب ہم اسے ایک حتمی شکل دینا چاہتے ہیں کہ یہ میری جو شمولیت ہے ان کی پارٹی میں انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور انہوں نے مجھے ہر مشکل، ہمارے خاندان کو ہر مشکل ٹائم میں ہمیں جو ہے نا انہوں نے سہارا دیا ہے، اور اپنے بچوں کی طرح انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا ہے۔ یا میرے والد صاحب تھے اکرام خانون کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، میرے دادا مفتی صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے والد صاحب ان کے ساتھ منسٹر بھی رہے تھے، اور ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، اور انشاءاللہ پی کے 115 پہ میں یہ سیٹ ان کو انشاءاللہ گفٹ کر کے دوں گا، اور انشاءاللہ میری اپنی پوری کوشش ہوگی کہ میں اچھے سے اچھا رزلٹ دوں، اور انشاءاللہ مولانا صاحب کی دعائیں اور سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگا، تو انشاءاللہ اس بار ہم ڈی خان نہیں بلکہ پورا صوبہ خیبر پختونخوا کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے خیال میں ٹوپی ذرا دے دیں تاکہ ہاں بس ٹھیک۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آپ بھی ڈال دینا۔ تحسین خان رہ سکا نا، تحسین خان ٹوپے تو پور سر کا راجا تحسین خان جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مہربانی مہربانی۔ اوہ السلام علیکم۔ آغاز خان مبارک دسر اوری دا جھنڈا دا ٹوپی انشاءاللہ بختوارا دا در بندے کدا اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ راجی منصر راجی 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 بے خوش دئی شے اللہ مخشان اور مبارک ہو آپ کو، بہت زیادہ جی، بہت مبارک ہو آپ کو۔ جوڑ شے تکڑے جوڑ نیچے خیال
तो अब आप फरमाएं, जो कहलवाना चाहे कहलवा दें आज। मौलाना साहब, एक तो कल जो एक वाक़या हुआ ना खुशगवार, उसमें तो वजाहत तो आ गई है, तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? आप इसका बार बार कह भी रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं कि आपके लिए। देखिए, वजाहत तो बिल्कुल आ गई है, और मैं ख़ुद तो नहीं था उस मौके तो घर पे था, लेकिन बहरहाल गोलियां लगी हैं गाड़ियों को। तो ये वाक़या इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि मैं था उसमें, मैं नहीं था, मैं महफूज रहा वगैरह वगैरह। ये अमन व अमान के हवाले से सवालात उठा रहा है। और हम जो एक ज़माने से मुसलसल यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, इज्तिमाआत में बार बार ये बात कह रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबा बलूचिस्तान हो, ये दोनों इंतहाई मुतासर हैं जी। और यहाँ तो एक तसलसल है, यानी चंद महीने पहले आपने देखा बाजावड़ में हमारे एक ही इज्तिमा में 73 साथी शहीद हो गए, और उसके बाद मुसलसल वो सिलसिला अब 80 तक पहुँच गए। इस तरह दूसरे कबायली इलाकों में भी, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, टांक में, आप जानते हैं हमारे महमूद खान बिटनी के भाई जो मेयर हैं टांग के, पिछले साल भी दौरे पे निकले तो उन पर हमला हुआ, इस साल भी दौरे पे निकले तो उन पर हमला हुआ। तो अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने बचाया उनको। लेकिन इस हालत में आप बताएं कि हम कैंपेन कैसे चलाएं, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी अपने साथ लेकर जब हम चलेंगे, हम तो इसके आदी नहीं हैं जी। हम तो तनहा एक गाड़ी में सफ़र करने वाले लोग हैं। तो इस सूरत हाल में मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि जो कुछ हुआ है बिल्कुल उन्होंने तज्जिया नहीं किया हालात का। और ये जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल आजकल नई इस्तिलाह के तौर पर के लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यकसा मौक़े, अब यकसा मौक़े से एक पार्टी के हवाले से, यानी हम दो सूबों के हवाले से यकसा मौक़े नहीं होंगे हमें। अगर पंजाब में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है या सिंध में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है, तो क्या हमारे पश्तूनख्वा या हमारे बलूचिस्तान के लोगों का ये हक़ नहीं है कि आप हमें यकसा मौक़े दें? इलेक्शन का हम मुतालबा करते हैं, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन लाजमी है, आइन का तकाजा है। और हमने तो तहरीक उठाई थी 2018 के इलेक्शन में धांधली की वजह से जी। लेकिन इलेक्शन दिए जाए और इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए, ये नहीं कि हमें इस तरह छोड़ दिया जाए कि हम सुबह से शाम तक सोचते रहें, हम भी फिक्रमंद हों कि भाई शाम तक घर वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। आज मैंने लकी मुहूर्त में दिन गुजारा है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि दिन कैसे गुजरा होगा, किस सिक्योरिटी के साथ गुजरा होगा। और इससे जो पब्लिक को परेशानियां होती हैं, अवाम को जो परेशानियां होती हैं, बाज़ारों को जो परेशानियां होती हैं जी, ये सारी किस कीमत पर आखिर। लिहाजा हम फिर अपनी बात दोहराना चाहते हैं कि जो वाक़या रात को हुआ है ये बज़ात खुद एक बदअमनी का वाक़या तो है। तो आप ये समझते हैं कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है सूबाई और ज़िली, ये आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती या पब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती? हज़रत बात यह है कि सिक्योरिटी फराहम भी करती है, आज भी सब फुल सिक्योरिटी मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था। लेकिन मैं तो इन हालात में हूँ कि किस तरह सबको तो इस तरह नहीं होता ना जी। चलो मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें, मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे दें, कि सारे हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी। लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, उसी दिन रात को मुझे थ्रेट आया कि आपको थ्रेट है। एक और सियासतदान का भी उसमें नाम था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारे लिए बहुत ही फ़िक्रमंदी का बायस हैं, तमाम पार्टियों के लिए, तमाम उम्मीदवारों के लिए। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते। मौलाना साहब, ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन हो पाएंगे या करने चाहिए? भाई इलेक्शन कमीशन गौर तो करे इस बात पर, हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि दो सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा। अब ये उनका हल है।
تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. دیکھنے میں ہے کہ آپ کے اس پہ پارٹی اسپیسیفکلی اداروں کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے, تو ایسے حالات میں الیکشن کا ہونا کیا ممکن ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے. الٹا یہ ہوگا کہ اگر موسم کی وجہ سے ہو یا امن و امان کی وجہ سے ہو, ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا, اگر لوگ پولنگ اسٹیشن پر نہیں جائیں گے, یہ دھاندلی کا راستہ کھولتا ہے جی. تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے صوبے کے پی میں کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے الیکشن ملتوی ہو جائے؟ اب یہ تو الیکشن کمیشن ہی سوچ سکتا ہے. ہم تو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں, جو رونا دھونا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, باقی ان کی طرف سے ہے کہ وہ ہمارے رونے دھونے کو کیا اہمیت دیتے ہیں. مولانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ملک میں معاشی استحکام آ جائے گا؟ معاشی استحکام ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ ایک جملے سے اس کو حل کر دیں. ہم نے بڑی تقریریں سنی ہیں, ہم آئیں گے 6 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے, 3 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے. اس طرح نہیں ہے جی. گزشتہ 3.5 سالوں میں 4 سالوں میں جو زمین بوس ہوا ہے, اور جہاں آپ کا سالانہ جی ڈی پی منفی پہ آ گیا, اس کے بعد آپ دیوالیہ پن کے بالکل دہانے کھڑے ہو گئے جی. اور اگر ہم نے 15-16 مہینوں کے اندر اس کو دیوالیہ سے نکالا ہے ملک کو, لیکن اب پھر دوبارہ اس کنارے پہ پہنچ رہا ہے جی. میں نہیں سمجھتا کہ آج حکومت پاکستان جو اس وقت ہے نگران, وہ جون میں بجٹ دے سکے گا. بہت مشکل ہوگا اس کے لیے جی. تو اس ساری صورتحال کو سنجیدگی سے لینا ہے. ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی اعتماد بھی بحال کرنا ہوگا. آج عالمی برادری اور پاکستان کے دوست ممالک وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ہمارا پاکستان سے ہاتھ اٹھ جائے گا. ہم اپنے پاکستان میں پھر اپنا سرمایہ ضائع کرنے کے لیے نہیں آ رہے. تو یہ حقائق ہیں. خدا کے لیے ذرا ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے ہمیں. اور اگر ریاست مدینہ ہے تو پھر ریاست مدینہ میں تو انصاف ہر ایک کے لیے ہو نا, سب کو حق برابر ملنا چاہیے. یہ کیا مطلب کہ اگر قانون ہے اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں, تو پھر اس میں صرف عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ تو اس کی زد میں آئیں, لیکن وہ قانون کی زد میں نہ آئے, اس کے خلاف قانونی کارروائی بالکل بھی نہ ہو, وہ بالا تر ہیں. اس طرح کے نظریات پیش کرنا, اس طرح قوم کو گمراہ کرنا, اس طرح نوجوان ذہن کو گمراہ کرنا, یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں چلتی ملک کے اندر. اور وہ پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی انتظامی معاملات میں کمزور تھا, وہ تو تھا ہی تھا. معیشت تباہ کر دی, ملک کے وجود کو خطرہ ہے جی. اور کشمیر کے 3 حصوں کی بات اس نے کی ہے, پاکستان کی تقسیم کی باتیں اس نے کی ہے, اور یہ ایسے انداز میں کرتا ہے کہ کم از کم ہم جیسا سیاسی کارکن وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا ایجنڈا ہے. مولانا صاحب, افغانستان کے حوالے سے یہ سب باتیں چل رہی تھی کہ آپ کا وزٹ ہے کوئی, شاید وہاں پہ آپ وزٹ کر لیں. تو جو امن و امان کے آج کل ان کے ساتھ حالات کچھ ہمارے اچھے نہیں ہیں, بارڈر پہ ٹینشن چل رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ آیا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہماری کوشش ہے. دعوت ان کی طرف سے آئی ہے, امارت اسلامیہ کی طرف سے باضابطہ ان کے سفیر نے میرے گھر آ کر پہنچائی ہے. اور یہ جو الیکشن کا شیڈول آ گیا, اس کے پھر کاغذات نامزدگی داخل کرنا, سکروٹیاں ہونا, اور ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے, اس کی وجہ سے ظاہر ہے جی کہ ہم نے پارٹی ٹکٹ بھی جاری کرنے تھے, امیدواروں کا تعین بھی کرنا تھا پورے ملک کے لیے. تو یہ مصروفیات ذرا حائل رہی ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں امکان ہے کہ میں افغانستان جاؤں. اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسی کے حل کے لیے کہ ہم 2 دوست ملک ہیں, برادر ملک ہیں. ہماری قومیت بھی ایک ہے, ہمارا مذہب بھی ایک ہے, ہماری ثقافت بھی ایک ہے. ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ شاید کوئی دوسرا ملک اتنا قریب نہیں ہوگا. تو پھر ہمارے اندر اعتماد ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے استحکام, معاشی استحکام, استقلال, اس کو سامنے رکھیں. افغانستان کا استحکام پاکستان کی ضرورت ہے, اور پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے. اس مقصد کے لیے ہم جائیں گے. اور یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضائیں پیدا کی جا رہی ہیں, انشاءاللہ اس کو توڑیں گے. ایک طرف پی ٹی آئی کے جو کئی امیدوار تھے ان کو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے, کیا ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں, اختر جان مینگل کے مسترد ہوئے ہیں؟ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ان کے؟ جی ظاہر ہے جی کہ اگر اس کاغذات پہ اعتراض ہے تو میرے کاغذات پر اعتراض میرے بھی مسترد ہو جائیں گے. تو یہ جو
अन्नेवा कागजात दाखिल करते हैं और कोई पता नहीं करते कि भाई तो इनके ऊपर इतने वाजिबात हैं कि एक पे वो सबूत पेश नहीं कर सकते जी, अन्नेवा दाखिल किए हैं उन्होंने जी। इस तरीके से मुस्तरद तो फिर होंगे। अच्छा मौलाना साहब, इस तरह के हालात में जिस तरह आप कह रहे हैं कि कैंपेन करने का मौका नहीं दिया जा रहा, पर कैंपेन नहीं कर सकते, तो क्या आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे? मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मुझे वो माहौल भी दिया जाए। 1 महीने के अंदर आप समझते हैं कि और आप अगर समय हाँ, ये बात अपनी जगह पर है कि अगर वो मुझे पुरअमन माहौल देना चाहते हैं, इस मकसद के लिए अगर चंद दिन मुअख्खर हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कोई मसला नहीं होगा। मौलाना साहब, आप जिस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे 22 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग है, 20 घंटे की गैस की लोड शेडिंग है, और आप एक मुअस्सर सियासी वेट भी रखते हैं, तो डेरा इस्माइल खान का क्या बनेगा? मेरे ख्याल में जब मैं इलेक्शन के लिए कागजात दाखिल नहीं किए थे तो तब भी लोड शेडिंग थी। जी बिल्कुल थी, लेकिन आप अब बहुत बेदाश्त ज़ाहिर है जी हजरत, मैं अर्ज़ करूँ, यहाँ के लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ हम लड़े हैं। हमने यहाँ की बिजली बहाल की, फिर उसके बाद दोबारा हालात ये सूरत हाल बन गई कि शिकायतें उठने लगी हैं जी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस बहरान से हम सिर्फ डेरा इस्माइल खान को नहीं पूरे मुल्क को निकालेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, डेरा इस्माइल खान से पीटीआई तकरीबन इलेक्शन से बाहर नज़र आ रही है, तो आपका मुकाबला साबिक सेनेटर साहब से होने जा रहा है या कुंडी बरादरान से? मुझे नहीं मालूम, अभी तक मुझे नहीं मालूम। अपना बनूँ है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन मौलाना साहब, यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी, यहाँ पे कोई आप देख रहे हैं जैसे मरकज में नून लीग के साथ हुआ है, यहाँ में जो यहाँ की सियासत है इसके हवाले से? अभी तक देखिए, सीट एडजस्टमेंट होगी ज़रूरत की बुनियाद पर। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी हमने हर ज़िले को इजाज़त दी हुई है कि वो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी पार्टी के साथ। मौलाना साहब, सिटी की सीट जो है बहुत अहमियत के हामिल होने लगी है, तो आप लोगों को पीपल पार्टी की तरफ अगर देखा जाए या जमीयत की तरफ से सिटी की सीट का टिकट अभी तक फैसला नहीं हो सका, तो आप लोग किन को देना चाहिए? अभी दिन है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं अपने भाई को तो नहीं देंगे? हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। सर, पाटपुर के हवाले से कोई सुन रहे थे कि भाई शाम जावेद अकबर साहब भी आ रहे हैं आज, उस हवाले से क्या पार्टी मौक़िफ़ है या क्या मतलब उनके साथ राब्ते इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी। या मखदूम बिरादरी के साथ कोई? हम मुंतज़र हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा उसके भी इंशाल्लाह। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने आपके तरक्याती मंसूबे शुरू हैं, बड़े मंसूबे जिक्र कर क्या आप ये समझते हैं कि इस इलेक्शन के नताइज की वजह से या कोई अगर ऐसा अपसेट हो जाए तो उस तरक्याती मंसूबों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा? तरक्याती मंसूबों पर असर नहीं पड़ेगा, तरक्याती मंसूबे और बढ़ेंगे। हमने अपने इस पसमानदा इलाके की तरक्की के लिए एक अहद पैमान किया है, इसकी मिट्टी से हमने अहद पैमान किया है, और पूरी तारीख़ हमारी इस बात की गवाह है कि लोगों के मसाइल भी होते हैं, इनफरादी मसाइल भी होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, हम उसके लिए भी हाज़िर रहते हैं। लेकिन ख़ित्ते को तरक्की देना, गुमर यूनिवर्सिटी से लेकर इस सिपैक तक, ये तमाम बड़े मंसूबे जितने भी हैं, जिसमें CRBC भी आ रहा है, जिसमें गुमरजाम भी आ रहा है, जिसमें मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल भी आ रहा है, जिसमें और जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हमारे इलाके में और ख़ित्ते में हैं, वो सिलसिला चलता रहेगा, उसको रोकेंगे नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आगे बढ़ाएंगे। और जो कुछ हो रहा है ये हमने शुरुआत की इस 1.5 साल के अरसे में, इससे आगे जब एक दफ़ा अगर मुस्तकिल हुकूमत हमें मिलती है और उसमें हमें कोई किरदार मजबूत मिलता है तो इसमें इजाफा होगा इंशाअल्लाह, कमी नहीं होने देंगे। तमाम आप खाना खाएंगे आप? मेहरबानी।